खेती कानून रद्द नहीं होणगे, ये कई महीनों तो मैं सुनता आ रहा सीगा, तुसी लोगों ने भी सुनिया, पर हुण प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिता कि ये रिपील होणगे। रिपील शब्द ते इतराज़ सीगा, 11 बैठकों के विच इस शब्द ते इतराज़ होया। एक गैर रस्मी बैठक भी हुई, 12 बैठकों हुई कुल। तो उस 12 बैठकों तो बाद हुण तिकर किसान बार बार कह रहे साडी गलबात नहीं हुई, तो मोदी साहब कहते सीगे एक फोन कॉल दूर है, पर वो दूरियां हुण सिमटदियां नज़र आ रही। मैं KP सिंह टू द पॉइंट विच तुहाडा सब का स्वागत करता है। तो ये जिहड़ा ऐलान होया है, वो ऐलान जो फैसले बदल जाएगा तो किसान कहते हैं कि असी उनका भरवां स्वागत भी कर देवांगे। हुण इस मुद्दे ते सियासत भी हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं अज दोष देने का दिन नहीं हैगा, तो असी तो कुछ किसानों को समझा नहीं सकेंगे। उहदे विच किहड़े किसानां दा जिक्र हो रहा तो किहड़े किसानां दा फिक्र हो रहा, सवाल ये भी होने चाहिए है। जिन्हां ने शहादतां पाईयां, जिहड़े शहीद होए इस अंदोलन दौरान, उन्हां जिक्र क्यों नहीं होया, सवाल ये भी होना चाहिए है। स्वागत भी होना चाहिए है, तो पर स्वागत के नाल सियासत क्यों हो रही है, सवाल यही है। वड्डा सवाल असीं ये पुछांगे, मोदी का ऐलान किसका नफा किसका नुकसान। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये वड्डी गल हुंदी है जो देश का प्रधानमंत्री खुद माफ़ी मांगता है, तो नाल ये कहता है कि ये खेती कानून रद्द कर दिते जान के जिहड़ा अगला इजलास आवेगा। पर किसान कहते हैं उदों तक नहीं उठांगे जो तक साडियां बाकी मंगां भी नहीं मन्नी जांदियां। प्रधानमंत्री ने क्या किया, पहले सुन लीजिए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। वड्डा सवाल इस चर्चा के असीं ये पुछण जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वालों 3 खेती कानून रद्द करने के ऐलान से सियासत क्यों है। ऐसे सवाल पर बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल मौजूद है उन्होंने तुहाडा तारुफ कराउणा, तो उस तो बाद ये चर्चा शुरू हो जाएगी। मनजीत सिंह राय भारतीय किसान यूनियन दुआबा के मुखी ने। मनजीत सिंह राय उन्होंने 40 किसान जथेबंदियों के शामिल है, संयुक्त किसान मोर्चे के शामिल है, जिहड़े मंत्रियों सेवाना नाल विज्ञान भवन के बैठक करते रहे हैं। तो मनजीत सिंह राय हरा दी जिहड़ियां 40 जथेबंदियां हैगियां, 32 किसान जथेबंदियां पंजाब दियां, उस तो इलावा 40 किसान जथेबंदियां दे विच तकरीबन 400 तो लैके 450 जथेबंदियां दा ये पूरा जिहड़ा जथेबंदक ढांचा इन्हां दे पिछे काम करदा सीगा। ते मनजीत सिंह राय हरा दी जिहड़ी धिर हैगी है वो किस तरीके नाल इस सारे ऐलान नूं लैंदी है, वो इन्हां समझण दी कोशिश करांगे। मनजीत सिंह राय तुहाडा बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा वीर जी। शुक्रिया जी। चेतन जोशी भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, तो इन्हां दी धिर है जिहड़ी इस वक्त राहत महसूस करती पई है कि किसान वार वार इन्हां ते सवाल चुकते सीगे, पर कुछ सवाल जिहड़े बाकी है वो भी इन्हां नूं अजे जवाब देना पऊगा। चेतन जोशी उन्हां दा किस तरह जवाब देंदे असीं इंतजार करांगे। चेतन जोशी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। मिस्टर जोशी तुहाडा बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कमलजीत सिंह बराड़ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, ये उन्होंने अंदोलनों में जाते रहे है, तो इन्हां ते वार वार इल्जाम लगते रहे कि ये फार्मर एजुकेशन बैक करते पे है, पूरी राजनीति हो रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है।
ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ ਹਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੱਕ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ BSP ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀय ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੀ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਵਫਾ ਲਿਖਤੇ ਰਹੇ वो दगा पढ़ते रहे, महरम से मुजरिम कर दिया एक नुक्ते के हेर फेर ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਰੂਪੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਪਹਿਲਾ ਟੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਭਈ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸਾਡਾ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਬਰ ਰਹੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ नहीं मिलेगा। सवाल है ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ तक शुरू ਹੋਇਆ। वापस आ रहा मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हैं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी वालों 3 खेती कानून रद्द करने ऐलान ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੇਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਜੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 700 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ 700 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 700 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, 1.25 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਨਵਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਿਉਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ, 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਹੋਊਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਭਜਾਏ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਰਸਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਦ ਸਾਥੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪਹੰਗਮ ਬਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲਮ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲਮ ਸਰੂਪੇ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਾਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਘੋਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘੋਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਘੋਲ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਿੱਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਗੇ ਕੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਵ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ। ਚਲੋ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਠੀਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੱਲ करा के वापस जावांगे। किहड़े हल बाकी है? वापस आ रहे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हैं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वालों 3 खेती कानून रद्द करने ऐलान ते सियासत क्यों? आरपी सिंह मैनी, श्रोमणी अकाली दल का हुण घराव होना बंद हो जाऊगा, क्योंकि तुहाडे ते वार-वार ये सवाल खड़े होंदे रहे कि 5 जून नूं जदों ऑर्डीनेंस आया सीगा, अकाली दल कैबिनेट विच बैठा सीगा। आरपी सिंह मैनी, हुण तुसीं राहत महसूस कर रहे हो कि हुण किसान है जां जिहड़े तुहाडे विरोध करदे सीगे वो लोग हुण शांत हो जाणगे? आरपी सिंह मैनी, केपी सिंह जी आपां समर्थन करदे हां इस सूझ नाल एफिशिएंट लीडरशिप नाल इस मोर्चे नूं चलाया। असीं उन्हां दे नाल सदा ही खड़े रहे। नहीं पता मैनी साहब, मैं सवाल इस करके कर रहा सी मैनी साहब, इन्हां लीडरां ते सवाल चुके है कि कांग्रेस नाल मीटिंगां करदे आ, उत्थे जफ्फियां पाउंदे आ, लड्डू खवाउंदे आ, 50 सवाल तुसीं खड़े करते सीगे, ये किन्हां ते खड़े कीते सी? आरपी सिंह मैनी, मैं उही गल दस्सण लगा कि कहंदे अज भी मोदी साहब ने उही गल कीती जिहड़ी असीं उन्हां नूं समझाउण दी कोशिश कीती सी कि ये ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡਤੀ, एनडीए ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਊਗਾ। बाकी मैं इस गल दी ऑथराइज्ड पर्सन भी नहीं है, साडे प्रधान। चलो तुसी ऑथराइज्ड वाला शब्द वरत के सारा कुछ ही कहता मैनी साहब, मैं समझदा। मनजीत सिंह राय, तुहाडे लई बदल खुले हुण पॉलिटिक्स विच कुद्दन दे या नहीं? राय साहब, मेरी बेनती है जी कि असी कोई साडी राजनीतिक मंशा ना हुण तक सीगी ना है। असी तां तीनों खेती कानून रद्द कराउण आए हैं और खेती कानून रद्द करा के एमएसपी ते गारंटी कानून बना के वापस करे जाना, अपने किते च जाना है, कोई मंशा नहीं है। बाकी मैं एक गल जरूर कहांगा कि पंजाब तो ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਓ, ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं मैं नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं चोन लड़ांगा। और मैं जी पहला रह चुका पॉलिटिकल लाइन च, मैं देख लिया जी ये तो एवें कह दो कूड़ दा प्रचार है सारा। चलो तां ही तुहानूं सवाल कर रहा सी राय साहब। राय साहब तुहाडे मैं तुहाडे तो निजी सवाल कर रहा अज, मैं पता नहीं क्यों मेरा मन करदा है। राय साहब तुसीं चाहुंदे हो कोई किसान चेहरा जिहड़ा वो सीएम फेस होवे पंजाब दा, चाहुंदे हो तुसीं? क्यों ना होवे जी, जे किसान मैं समझदा पे कोई ठेका थोड़ा ले लिया इन्होंने पॉलिटिकल लोगों ने सारा, ते पंजाब दा किसान कोई अगे आवे जेड़ा लोकां लई सुहिरद होवे, किडी कोई माड़ी गल थोड़ी है जी, कोई गल नहीं। गुरनाम सिंह चड़ूरी नूं काले झंडे तां दिखाउणे हुण कि दिखाउणे आ? नहीं देखो अजे जिन्ना चिर अंदोलन बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाता, साडी ये उन्हां नूं कही सी गल, असीं कहा तुसीं फिर मैदान च जदों मर्जी उतरो, अंदोलन नूं अधूरा छड्ड के जेड़ा उतरूगा फिर असीं ओहनूं समझांगे कि इहदी पॉलिटिकल मंच है। जदों अंदोलन की जित हो जाएगी फिर सानू कोई इतराज नहीं जी। बीजेपी का घराव करना हो या बंद कर देना? नहीं, जिस दिन असीं अंदोलन जित के जावांगे बीजेपी नूं असीं कवांगे जिद्दां मर्जी घूमण फिर क्यों करांगे जी इतराज? असीं पहला सानू मैं कहना अमली जामा पहना देवे बीजेपी सरकार, सारे जिहड़े तीनों कानून रद्द करके एमएसपी दे गारंटी कानून बना के ते फिर कोई गल नहीं जी, फिर बीजेपी आवे। साडे किहड़े दुश्मन ने, साडी विचारक लड़ाई है कोई होर, असीं बन्ना बंड थोड़ी है जी।
ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਡੂ ਖਵਾਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੱਡੂ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, MSP ਦਾ ਕਰੋਨਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦੀ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਚਪਟਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ RSS ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਡੋਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਅਡੋਲ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤੈਅ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲਾ? ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਣੀ, ਚੰਗੇ ਸੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ? ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਣੀ ਬੋਲੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਗਲਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੰਮ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੋੜਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ 5 ਜੂਨ ਵਾਲਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ? ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜਰੂਰ। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हैं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ? ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ ਬਾਈਪੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 29 ਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਬਰਮੋਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਰਪੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਛਾਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਦੀ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਨਾ ਦਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਟੀਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਬਣੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਨਨੀय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਕਸ
ਫੋਕਸ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲੋ ਨਾ ਆਪਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੱਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਲਮਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਰ 2017 ਦੇ ਗੁਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲਿਆ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਵਾਬ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਰਾਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਰਪੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਕੇਪੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਬੋਲੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੇਪੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਵਾਬ ਤੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਸਾਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। 2017 ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ। ਮਰੋੜੀਏ ਦਾ ਬਟਨ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਮ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਆੜਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਫੋਰਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੇ ਉਤਰੋਗੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਤਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਮੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। MSP ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਤਰਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਝਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।